میں آج ایک اس مسئلے کے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو سب کی تپتی رگ ہے کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنی تکلیف سے جو انہوں نے قربانیاں دے کر یہ ہمیں ملک لے کے دیا، تو قائد ہمیں ملے کیونکہ ایک اس قائد کو پیچھے فالو کرنے والی، اس کی بات سننے والی اور اس پہ عمل کرنے والی ایک قوم تھی۔ آج اگر آپ دیکھیں، معاشرے کے اندر جائیں، بے شک آپ ایک ایسے گروپ کے پاس کھڑے ہو جائیں جو ان پڑھ ہے، گاؤں سے آیا ہے، یا انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کے جو سائنسدان ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، ججز ہیں، جنرلز ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو ایک ورلڈلی وائز مین، ایک انتہائی جو اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بحث کرتے ملیں گے اور آپ کو بحث کر کے ہرانے کو بڑا فخر سمجھیں گے۔ یعنی وہ ایک مسئلے کو جانتے ضرور ہوں گے، لیکن اس کو سچویشن انالیسس کے اوپر ہی وہ اپنی ساری طاقت اور سب لگا دیں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ قائد ہیں۔ یعنی ان کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی یعنی قوم نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ بن چکا ہے، یہ ہمارا ایک نیشنل ایک پرابلم بن چکا ہے۔ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ، یہی انڈو پاکستان جو اس وقت ہے، یا انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن کے جو لوگ ہیں، ہم یہی لوگ ایک قائد کے پیچھے اکٹھے ہوئے بطور قوم اور ایک آزادی حاصل کی، اور اب کیا ہوا کہ یہ ایک دم سے یہ پانسا پلٹ گیا اور الٹ ہو گیا کہ اب سارے ہی ہم قائد ہیں لیکن قوم کوئی نہیں ہے، یعنی فالو کرنے والا، اس بات کو آگے لے جا کے امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ جس طرح کے بھی تجربے دیکھیں، جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کے بعد ڈکٹیٹرز آئے، اور ڈکٹیٹرز کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو سویلین ڈکٹیٹرز آئے، اور سویلینز ڈکٹیٹرز کے بعد آپ دیکھیں تو فیوڈل لارڈز آئے جو بڑے لارڈز اور تھے، اور ان لوگوں نے جو اس ملک کا حال کیا ہے آپ کے سامنے۔ چھوٹی موٹی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہمارے ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے بھی ڈیولپمنٹس کی، کسی نے زیادہ کی، کسی نے کم کی، لیکن قوم کو جس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ایک قیادت جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ کے ترقی کرتی ہے اور ایک اپنا راہ اختیار کرتی ہے، اور راہ حق ہوتا ہے، سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے ہر وقت سیدھا راستہ مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنا جب گریبان میں منہ ڈالتے ہیں تو ہر آدمی، آپ اینکر سے لے لیں، ٹیلی ویژن کے بڑے سے بڑے، آپ اسپیکر سے لے لیں، ڈیبیٹر سے لے لیں، لیڈر سے لے لیں، آپ کو وہ اس قدر خوبصورت سچویشن انالیسس بتائے گا کہ اس کا یہ حل ہے، یہ حل ہے، یہ حل ہے، ہمارے ججز صحیح فیصلہ نہیں کرتے، ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، ہمارے کرپشن بے حد ہے، ہمارے کاروباری لوگ اس میں آ گئے ہیں، یعنی وہ چہرے بدل گئے ہیں۔ وہ ڈکٹیٹرز یا فیوڈل لارڈز سے ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے نکال کے تو کاروباری لوہا بیچنے والے یا سنیما کا ٹکٹ بلیک کرنے والے لے لیں تو آپ کو یہ چہرے ملیں گے۔ تو فقدان کیا ہے؟ فقدان یہ ہے کہ ہم سب قائد ہیں اور قوم کوئی نہیں ہے۔ میں یہ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ جو ہے اس کے ساتھ چلا رہا ہوں، آپ پلیز اسے غور سے سنیں اور ہمیں احساس ہوگا کہ کیا ابھی بھی ہم بریک لگا کر رک کر کیا ہم واپس نہیں جا سکتے؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک مہان ہندوستان ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ سلام کیجئے نا اس پاکستان کو جہاں ہر 18 کروڑ میں سے فرد کا اپنا اپنا نظریہ ہے، مگر پاکستان تو قائم ہے۔ سنا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہاں کی سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے رہیں گے اور
काम करने की रिश्वत। सुना है कि इस मुल्क का हर बाइंदा आपकी फलाह के लिए रिश्वत लेता रहेगा, और यह भी सुना है कि इस मुल्क की मस्जिदों से ईमान और दीन की हिफाजत की बातें होती रहेंगी मगर चप्पलें तक महफूज न रहेंगी। सुना है। एक सवाल, इस जिम्मेदार कौन है, कसूर किसका है? उस जिना का जो 1 रुपया तनख्वाह पर वजीर आजम बना, या वो वजीर तालीम जो तालीम से ज्यादा महंगा पड़ रहा है? सवाल यह है कि कसूर किसका है, उस बानी का या इस पाकिस्तानी का? कसूर किसका है, उस जिना का, उस पाकिस्तान के जिना का, या इस पाकिस्तान में जीने का? एक बात जो याद रखनी चाहिए, उस वक्त हम एक कौम थे, हमें एक कायद की जरूरत थी। आज हम सब कायद हैं मगर शायद हमें एक कौम की जरूरत है। अगर आज से यानी 1947 में जब ये पार्टीशन हुई, बंटवारा हुआ, तो उस वक़्त हमारा एक कायद था, उसकी बात भी हम सुनते थे, उस पर अमल भी करते थे और यकजा होकर बतौर कौम हम एक ताकत थे। तो अब क्या है, अब क्यों हम बिखरे हुए हैं? वो प्रीटेक्स्ट तो बहुत हैं। कोई ज़बान का ले लेता है, कोई इलाकाई ले लेता है, कोई महाजर, और वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। कोई यानी फ़िरका परस्ती ले लेता है कि आप वो जो है इस क्योंकि एक ख़ास फ़िरके के नहीं हो। कोई पगड़ी बांधता है और धोती बांधता है, वो कह देता है कि जी मैं देखें इस्लाम का मैं लीडर हूँ, मैं जो कहता हूँ बस वही सही इस्लाम है, आप बाकी जो है सब आप वो नॉन मुस्लिम्स हैं, आपका इस्लाम सही नहीं है। यानी वो फ़र्क डालने के लिए, यानी वो फॉलो करने के लिए किसी को तैयार नहीं। बल्कि सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे जाहिल लोगों को देखा है कि वो एक चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी करते हैं कि मैं फाइलें तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। अरे इस तरह के आदमी को चौक में पकड़कर नंगा करके इस आदमी को दुर्रे मारने चाहिए, इतने कि इसका गोश्त निकल आए, इसका जो है एक एक बोटी खाल से लेकर इसकी हड्डी तक आ जाए, ताकि वो इबरत बन जाए। तो आइंदा कभी वो एक जो आप खुद एक इंसान को जो काजी बनाते हैं, और काजी भी वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और इंतहाई शरीफ आदमी, इंतहाई लायक, और उसको आप इस किस्म की बकवास करते हैं। और ऐसे ही आप इन पॉलिटिकल पार्टीज में देखेंगे कि वो ये टिकट बेचने वाले कहेंगे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और तुम लोग तो यहाँ 3 साल के लिए आते हो, हम यहाँ परमानेंट हैं। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, सब मर गए। आपसे पहले फिरौन मर गया, नमरूद मर गया, तुमने भी मर जाना है, हम सब ने मर जाना है। लेकिन ये हमने फॉलो नहीं करना, यानी कि वो गंदगी जो है, वो गलाजत जो है, बदबू जो है, उसने ही मुसल्लत रहना है हम पर। इसी तरह अब आपको देख रहे हैं लोहा बेचने वाले कारोबारी लोग जो हैं, उन्होंने किस तरीके से कारोबार बनाकर बिजनेस को किया, और वो चाहते हैं कि वो पैसे के जोर के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ खरीदता है ना बिजनेसमैन, या खरीदता है और बेचता है, बिजनेस का काम ही यही होता है। तो उसने इस मुक़द्दस पेशे को, जिसके लीडरशिप कहते हैं, क़यादत कहते हैं, उसने इसमें कन्वर्ट कर दी। तो रोना तो इस बात का है कि गंदगी का ठाठे मारता हुआ समंदर है, और हम एक नमक की डली पकड़ कर चाह रहे हैं कि ये समंदर की गंदगी सब खुश्क हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा और वो नमक बन जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ज़्यादा चांस है कि वो नमक गिर के उसी गंदगी में घुल के ये भी वो गंदा पानी बन जाएगा। तो मेरी ये दरख्वास्त के साथ कि हम वो कायद एक ऐसा जो बेदाग हो, कायद एक ऐसा जिसको अपना लालच ना हो, कायद वो ऐसा जो इसकी दौलत बाहर ना हो, कायद वो ऐसा जो अपना 24/7 अपनी आपके लिए उसका दिल कुड़ता हो, करोड़ों अरबों रुपया की वो अपनी जायदाद, अपनी डिवोर्स की सेटलमेंट छोड़कर वो आपके लिए यहाँ बैठ के आपके लिए काम करने को तैयार हो, और उसको हम जो है यानी किसी को तो कायद माने। और इससे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपसे इससे आपको बेहतर अगर कोई मिलता है तो ज़रूर ले लें। मैं नहीं कहता कि कोई या फ़र्द वाहिद जो है वही है, तो कायद आज़म की ज़िंदा मिसाल है। तो इन
الفاظ کے ساتھ کہ ہم ایک قوم بنیں گے، سارے قائد نہیں بنیں گے، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔